ضروری اور شرط ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں کہا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، لیکن آگے سنیے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہو کیسے زندہ ہے۔ یہ غائب پہ ایمان۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ رب العزت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ مت کہو۔ اب بھائی ظاہری اعتبار سے تو آدمی شہید ہو گیا مطلب ختم ہو گیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، کس معنی میں؟ اس لیے بل احیاء، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ہرگز ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ زندہ ہے۔ لیکن حدیث انبیاء کرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف، بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی، آج سے 1000 سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفا 458 ہجری، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے 21 احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3425 نمبر حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھائی 7ویں اور 8ویں نمبر پر صحیح مسلم کی 2 حدیثیں لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6156 اور 6157 صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو امام بھائی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا، جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں، کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا، جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی، کوئی ابہام رہی نہیں، کوئی ایمبیگوٹی رہی نہیں۔ اس کتاب کے اینڈ پہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بھائی نے، اور اسی کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 852 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورا آفاق شرح ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3441 کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3441، اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، اس باب وذکر فی الکتاب مریم، اس کے اندر انہوں نے امام بہیقی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے۔ اب امام بہیقی کے وہ الفاظ جو حیات الانبیاء فی قبورہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے، میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جل ثنا نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں، اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں، ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں۔ اب پھر یہی امام بھائی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر الاعتقاد کے نام سے الگ سے، اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر باندھا، اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر، اس میں بھی الفاظ یہ لکھے، لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ ابھی شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں، کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے، ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ہونا میں بڑا فرق ہے۔ ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ، اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے
हयातुल अंबिया फी कुबूरिहिम, नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। और ये कब्रों में जिंदगी जिस्मानी भी है और रूहानी। अल्लाह के रसूल कब्र में जिंदा है, कुरान हदीस के रोशनी में जवाब दीजिए। एक रिवायत है, अबू नईम ने हिलतुल औलिया में इसको जिक्र किया है और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी इसको जिक्र किया है, और मुख्तलिफ तुरुक की बिना पर बाद मुहद्दिसीन ने जैसे शेख अल-अलबानी ने इस हदीस के बारे में कहा कि हसन है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपने कब्रों में जिंदा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये जो जिंदगी है ये बरज़खी जिंदगी होती है, दुनियावी नहीं। ये बरज़खी जिंदगी है, दुनियावी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में मिराज की रात में नमाज पढ़ते देखा था। मुस्लिम में हदीस मौजूद है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। ये अक़ीदा है। इस अक़ीदे पर हम दलाइल देते हैं। हालांकि इस अक़ीदे पर अगर बंदा नबुव्वत के वजूद को समझ ले तो दलाइल की हाजत रहती ही नहीं है। आप यकीन फरमाएं, जब तक पैगंबर के वजूद समझ न आए तब दलाइल का एहतियाज है। नबी का वजूद समझ आए दलाइल की एहतियाज ही नहीं है। क्यों? अहले सुन्नत का नज़रिया है उम्मती भी मट्टी से बनता है, नबी भी मट्टी से बनता है, नबीउल अंबिया भी मट्टी से बनता है, लेकिन उम्मती जिस मट्टी से बने उसका नाम ज़मीन वाली है। नबी जिस मट्टी से बने उसका नाम जन्नत वाली है। नबीउल अंबिया जिस मट्टी से बने उसका नाम जन्नतुल फिरदौस वाली है। उम्मती नबी में वो फ़र्क है, उम्मती नबी में वो फ़र्क है जो ज़मीन वाली मट्टी और जन्नत वाली मट्टी में फ़र्क है। नबी और नबीउल अंबिया में वो फ़र्क है जो जन्नत और जन्नतुल फिरदौस की मट्टी में फ़र्क है। जब ये बात समझ आए कि नबी का वजूद जन्नत से बनता है फिर इश्कालात पैदा नहीं होते। क्यों? नबी का वजूद जब जन्नत से बना है तो जन्नत की खासियात हैं जो पैगंबर के अंदर भी मौजूद होंगी। मैं सारी खासियात पे बात नहीं करता। जन्नत की खासियत ये है, मैं और आप इस मट्टी वाले ज़मीन वाली मट्टी से बने हैं। जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की खासियात मुंतकिल हो जाएंगी। जन्नत की खासियत ये है कि जन्नत की मट्टी पर मौत नहीं होती, उसमें हयात ही हयात होती है। जब नबी जन्नत वाली मट्टी से बना है तो पैगंबर के वजूद पर मौत आनी चाहिए नहीं, लेकिन मौत आई क्यों है? ये दुनिया के माहौल का नतीजा है। जन्नत वाली मट्टी आई दुनिया वाली मट्टी पे है तो जन्नत वाली मट्टी का नतीजा, इस पर मौत नहीं आनी चाहिए और दुनिया वाली मट्टी में रहने की वजह से मौत आनी चाहिए। इन्नका मय्यतुन का वादा बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा बरहक है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान का वादा बरहक है। हम ये सारी बातें मानते हैं, लेकिन जब पैगंबर का वजूद जन्नत की मट्टी से बना है तो चाहिए इस वजूद पर मौत ना आए, लेकिन मौत आई है। क्योंकि दुनिया में जो है अब अल्लाह ने पैगंबर के वजूद में जन्नत की खासियत का इजहार कैसे किया है? कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू आब हयात में इसको यूँ समझाते हैं, फरमाया बात तवज्जो से समझना, जन्नत का खासा और जन्नत का मिजाज ये है उस पर मौत नहीं आती। अगर मौत नज़र आ भी जाए तो मौत के अंदर हयात रहती है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे पानी का खासा ये बरूदत है और पेट्रोल का खासा ये हरारत है। अगर भड़कती आग पे तुम गर्म पानी गिरा दो, आग बुझ अगर गर्म पानी गिरा दो आग बुझ जाती है। जब आग भी गर्म है पानी भी गर्म है, आग को भड़कना चाहिए, लेकिन आग बुझी क्यों है? अगरचे पानी ऊपर से गर्म है लेकिन अंदर खासा और मिजाज बरूदत का है, ठंडक का है, उस मिजाज की वजह से बुझी है। अगर भड़कती आग पे आप ठंडा पेट्रोल छिड़क दो, आग भड़क उठती है, पेट्रोल ठंडा है, आग बुझ जानी चाहिए, लेकिन भड़की क्यों? पेट्रोल के अंदर के मिजाज हरारत की वजह से। पानी ऊपर से गर्म भी हो अंदर मिजाज बरूदत का है, बिल्कुल पेट्रोल ऊपर से ठंडा भी हो अंदर मिजाज हरारत का है। पैगंबर का वजूद जन्नत वाला, ऊपर मौत भी हो अंदर खासा हयात का है। नबी के ज़ाहिर पे मौत आ भी जाए तो नबी के क़ल्ब अथर में हयात रहती है। सलाम के हदीस मुबारक है, ज़रा तवज्जो से सुनिए इस बात को। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं और ये हदीस मुस्नद आला के अंदर है, अनस बिन मालिक क़ाल अल अंबिया अहया फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, रवाहु अबू याला फी मुस्नद व हादा हदीस सहीहुन। सही हदीस में हुजूर फरमाते हैं अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। इस पर एक दिलचस्प नुक्ता सुनाऊं। सरकार फरमाते हैं अंबिया कब्र में जिंदा हैं, अंबिया कब्र में
अहयाउन फी क़ुबूर मुसल्लून, और वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा उनकी रूह जिंदा है, रूह तो काफिर की भी जिंदा होती है, तशबीह नहीं दे रहा। अंबिया की रूह तो बहुत आला है, लेकिन नफ्स रूह की अगर बात की जाए, करामत और फजीलत अंबिया की आला है। रूह की अगर बात करें कि जनाब रूहें जिंदा होती हैं, तो काफिर की भी रूह भी अपनी कसाफत और जिल्लत और जुल्मत के बावजूद जिंदा होती है। तो अंबिया की रूहें तो बदरजा औला जिंदा है। अंबिया और शौदिया की करामत, शहदा की करामत यह है कि उनके जिस्म भी जिंदा होते हैं। और सबब क्या है? फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, तुम्हारा सलात, तुम्हारा दुरूद व सलाम मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ालू या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरदु सलातुना अलैक वक़द अरिमत, या रसूल अल्लाह क्या आपके विसाल फरमा जाने के बाद भी? उन्होंने अगला सवाल किया कि जब आपका जसद मुबारक कब्र अनवर में रख दिया जाएगा और आप विसाल फरमा जाएंगे, तो क्या तब भी हमारा दरूद आप पर पेश किया जाएगा बाद विसाल? ये सवाल किया। अब यहाँ एक और बात बता दूं, बहस होती है हयात जिस्मानी और हयात रूहानी की। हयात जिस्मानी और हयात, बाज ये कह सकते हैं, ये बाज अहबाब अहले इल्म यूं सोचते हैं कि हम भी हुजूर को हयात मानते हैं, मगर आपकी रूह अक़दस हयात है, रूहानी हयात मानते हैं, जिस्मानी हयात नहीं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिस्मानी हयात पे दलील क्या है? रूहानी तो हम मानते हैं, ये हदीस जिस्मानी हयात पे दलील है, रूहानी हयात ज़ेर बहस ही नहीं। इसलिए कि सवाल है कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमता, जब जसद मुबारक खाक में मिला दिया जाएगा, मट्टी में खाक कब्र में रख दिया जाएगा, तो क्या तब भी पेश किया जाएगा? तो रूह तो खाक में नहीं मिलाई जाती, खाक में तो रखा ही जसद जाता है, खाक में तो रखा ही जसद जाता है। और सहाबाए कराम इतने कम इल्म तो माअज़ल्लाह नहीं थे कि वो उनका ये अकीदा हो कि वफात के साथ रूह भी मर जाती है, कि वफात के साथ रूह भी खत्म हो जाती है। ये सहाबाए कराम का अकीदा। ये तो जब ये पूछा कि कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमता, तो ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था माअज़ल्लाह कि वो रूहानी मौत की बात कर रहे हो, कि क्या आपकी रूह रूहानी तौर पर भी जिंदा होंगे? अरिमता का लफ्ज़ खाक में मिलाना, तो रूह तो नहीं मट्टी में मिलाई जाती, मट्टी में तो जिस्म रखा जाता है। तो सवाल ही हयात जसदी का किया, समझ आ गई बात? सवाल ही हयात जिस्मानी का, हयात जसदी का है, रूह की बहस ही नहीं है, यहाँ रूह की बहस ही नहीं है। तो सवाल ही है कद अरिमता, ये बात याद रखें। रूह तो हर मोमिन की जिंदा है, और अहदीस के साथ है कि वफात के बाद वो जिंदा है, और वो कहाँ मोमिन की कहीं जाती है, मुनाफिक की कहीं जाती है, कुफार की कहीं जाती है, अंबिया की कहीं। तो रूह तो ज़ेर बहस ही नहीं है खाक के साथ। सवाल तो जिस्म का हो रहा है, और आगे जवाब वाज़े कर रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बलीता, यक़ूलून बलीता, यानी जसद मुबारक माज़अल्लाह जब खाक में मिल चुका होगा, तो तब काला इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अजसादल अंबिया, व फी रिवायतिन इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया। हाँ, तब भी तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ पर पेश किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है अजसादल अंबिया। अब अरवाहल अंबिया नहीं फरमाया, अंबिया के जिस्मों को खाना जमीन पर हराम कर दिया गया है। यानी अंबिया रूहानियतन रूहन तो जिंदा होते ही हैं, बाकी मोमिन भी होते हैं। अंबिया जसदन भी जिंदा रहते हैं, खाक उनके अजसाद को नहीं खा सकती। तो ये हयात जसदी की पर भी नस से सरी हो गई। लिहाजा तुम्हारा दरूद व सलाम उसी तरह मुझ पर पेश किया जाएगा क़यामत तक, जैसे अब पेश किया जाता है। रवाहु अबू दाऊद व नसाई व इब्न माजा, इसको सुनन अबी दाऊद में और नसाई में और इब्न माजा ने रिवायत किया। और इसकी ताईद में यह हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और अबू दाऊद और अहमद बिन हंबल ने रिवायत की।
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کوئی بھی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ پر واپس لوٹا دی ہوئی ہے. روح بھی، توجہ بھی، سماعت لوٹا دی ہے، اور میں ہر شخص کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں. یہ ابو داؤد اور احمد کی. یہ جو لفظ آیا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی بھی مسلمان. یہ ابو داؤد اور احمد کی حدیث. پھر یہ حدیث آگے جو پچھلا مضمون بیان کیا نا، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء سے بھی روایت کیا. پہلی روایت کی حضرت اوس ابن اوس، جس میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اور اس کو ابن ماجہ نے مفرداً الگ بھی روایت کی حضرت ابو الدرداء کی روایت سے، اور اس کے الفاظ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا. اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ. پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ. اب موت کا لفظ جو ہے وہ جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، روح پر تو وارد نہیں ہوتی. روح تو جسم سے خارج ہوتی ہے، پھر واپس پلٹ آئے یا نہ آئے یہ بحث الگ ہے. مگر جب موت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ادھر ارمتا کا لفظ ہے، خاک میں ملا دونوں چیزیں. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں تصریح فرما دی کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس میں اب کوئی وجہ اشتباہ ہی نہ رہا، کوئی مغالطہ اور التباس کا ہی سبب نہ رہا کہ یہ بحث حیات روحی سے متعلق ہے. یہ بحث ہی ساری حیات جسدی سے ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا. اور پھر جو اگلے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے بعد الوصال. کیا زندہ ہوتا ہے اور بعد الوصال بھی رزق دیا جاتا ہے. یہ ساری گفتگو جو آقا نے تصریح فرمائی وہ حیات ہے. تو یعنی مع الروح جسد، روح مع الجسد اور جسد مع الروح قبر انور میں اسی طرح حیات. بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسی شان کے ساتھ حیات. ترجمے نے اشکال ختم کر دیے. اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ روحی، بے شک اللہ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے. سورت توبہ کی آیت میں نے آپ نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو میرے مولا علی نے کیا. ایک ہوتا ہے نفس، دوسرا ہوتا ہے انفس. شریف اشرف، یہ اشرف اس میں تفصیل ہے، اس طرح انفس اس میں تفصیل ہے. میرے مولانا بھائی صاحب کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ لقد جاءکم، اللہ تمام عالم انسانیت سے مخاطب ہے، خاص کر کے مومنین سے مخاطب ہے. اور ساتھ ہمارے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس میرا رسول آیا، تمہارے پاس میرا رسول آیا. کہاں سے آیا؟ من انفسکم، شریف ترین خاندان. تمہارے پاس میرا رسول آیا. کہاں سے آیا؟ نفیس پاس میرا رسول آیا، شریف ترین خاندان. عزیز علیہ ما انتم، اور جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا. جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا تھا نہیں ہوتا ہے۔ میں مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کلا کیا حدیث مان تم جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ حریص علیکم تمہاری بھلائی کے لیے بے انتہا خواہش مند ہے، تمہاری بھلائی کے لیے بے انتہا خواہش مند ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور خاص کر کے مومنین پر شفیق ہے، مہربان ہے، تھا نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بتاؤ، یا تو کہو کہ قرآن مر گیا، اور رسول نے فرمایا، موصول نے فرمایا کہ القرآن حی لا یموت، قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا، قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا۔ اب جو دنیا کہتی ہے کہ رسول مر گیا، اب میڈیا پر آ رہے ہیں، میڈیا پر مسلمان تک کہے کہ رسول مر گیا، جب تھا تو تھا، جب تھا تو تھا، تو قرآن جب تھا تو تھا۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ پتا چلا یا تو دنیا میں کوئی مومن ہی نہیں، کوئی ہمیں نہ مانو، کوئی تو مومن ہے۔ اور جہاں بھی رسول نے جہاں بھی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے۔ پتا چلا میرا رسول ابھی بھی زندہ ہے، میں رسول حاضر